Respected principal. Good afternoon, everybody. Respected principal sir, colleague बलूक आमचे पालकत्व सांभाळणारे वसईची माननीय श्री माकुजाबरी, माझे सर्व मित्रमैत्रिणी. Today I am going to present paper on an analytical note on sustainability of alternative fuel with a special reference to hydrogen. So today in my paper, what are the objectives? To know the various alternative source of energy, to study sustainability of alternative fuel, to analyze whether hydrogen can be used as an alternative source for energy. Now dear colleague, we see today there is urgent need of fuel sustainability and also urgent need of sustainability of ecology. Environment damage and increasing cost of petrol and diesel gives necessities to the search of alternative energy sources. And compared to the rest of the world, our Asian countries, especially India, is very late to enter in raising funds through green bonds. What are the green bonds? Our government of India in last financial year has declared to raise nearly 16,000 crores rupees with the sale of green bonds. And this year they started implementing, or they already implemented and collected 16,000 crores for the plant of hydrogen. So that in that bonds where everybody of this country can invest in them with the fixed interest and for the fixed period of the time. So it is one of the major requirements of the sustaining human progress in adequate source of energy. In current largest sources of energy are the combustion of coal, oil and natural gas. They will last quite a while but will probably run out or become harmful in 10 to 100 years. So now in my paper, sir told me to complete within 2 or 3 minutes. I'll go directly. Various sources of energies are there and their uses are also there as a energy in the vehicles. It means electricity and hydrogen. Now regarding electricity, I can say it is a duplicity to use electricity instead of petrol and diesel to avoid pollution and to generate electricity by burning highly polluting coal. Lithium is a basic component of electricity vehicle batteries. Is also having limited supply in the world, and countries and companies such as Telsa are competing for the ownership of it. Lithium was available at price of $500 per ton for 2019. Now its price has increased and 10 times, that is $5,000 per ton, and the demand for lithium is likely to increase 100 times in the next 10 years. So also here we get picture of that. In the year of 2030, 200 gigawatts of electricity will be required only for the automobiles, and to achieve this goal, the demand for the batteries will be increased, and accordingly the demand for the copper, lithium, magnesium and the cobalt will be also increased. There are the views which were there in the newspaper of the Lok Satta of the Suzuki owners, and he says that, he expressed his views in Lok Satta newspaper, says that instead of relying on the electricity batteries, hydrogen should be taken as an alternative solution. It is not appropriate to put so much emphasis on the electric cars, because in future electric cars will be expensive
and there will be no possibility to reduction in their price. So now they suggested for the hydrogen, but here in my research also I found that how hydrogen also will be harmful, and how there are many more challenges for the government in storing the hydrogen. Just we had one conference that is called the India Energy Week, and it is said that the hydrogen fuel can provide motive power for the liquid propellant rockets, cars, trucks, trains, boats and airplanes. But the problem of using hydrogen fuel in cars arises from hydrogen being difficult to store in either a high pressure tank or cryogenic tank. And that's why it is said that we cannot say that hydrogen will be alternative energy for the running such a vehicle. Environmental damage and increasing cost of petrol and diesel, it is necessity to search for the alternative energy source. It is an urgent need to encourage for an eco-friendly energy. The introduction of 20% ethanol blend was launched when the India Energy Week was celebrated at Bangalore in last week. How to speed up the elimination of greenhouse gases in nature come with the petrol and diesel. Everyone has realized how dangerous it is to depend on carbon emitting fuels, hence the need of alternative eco-friendly fuels. Electric vehicles, increased use of solar energy fuels, wind energy, etc. Efforts are being made to obtain energy in many directions, such as the development of natural energy sources. Electric cars will be double our coal consumption by 2014, and if we continue to depend on coal that much, it's both environmentally and economically dangerous. The country needs to decide on the energy policy. We should cover all the sectors from the coal to nuclear power. Its pros and cons should be studied. Coal needs to be imported for the vital need like manufacturing. An increase in coal imports is inevitable for the electric vehicles. Indigenous coal is not considered suitable for power generation as it contains a large amount of ash and therefore has a relatively low flash point. आपल्या भारतातला कोळशामध्ये खूप लाखाडी म्हणजे राख आहे आणि ज्वलनांक जो जो काही क्रमांक आहे म्हणजे जळल्यानंतर जो काही त्यांचा जो उष्मा आहे तो तेवढा नाहीये आणि त्यामुळे आपल्याला नेहमी कोळसा पण आयात करावा लागणार आहे आणि ऑफकोर्स इम्पोर्ट ऑफ कोल्स अँड बर्निंग ऑफ कोल विल सर्व द एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली पर्पज. इट इज माय क्वेश्चन. हेन्स अवेअरनेस and training programs for use of eco-friendly fuel is a urgent need of the hour. Thank you very much. To improve the golden moment of opportunity and catch the good that is in our reach is a great art of life. A very warm good afternoon to everyone. To our galaxy of intellectuals, invited guests, professors, students, and ladies and gentlemen. We, Professor Pridiros Menezes and I, Dr. Gachin Kohli, take immense pride to stand here before on behalf of the institution, and we are delighted to offer gracious welcome to all of you. Now, I call upon all the dignitaries to honor the dais. Mr. Marcus Dabre, chief guest for the valedictory session. Professor Dr. Claudia Lange, keynote speaker. Dr. Sachin Labde, chairperson for the technical session. Dr. Somanath Vibhute, Vice Principal,
Professor Sarita Kurian. Image. I request Dr. Tushar Rao, convener of this conference, to be on the stage. Thank you, all the dignitaries. A pessimist complains about the wind, an optimist tries to change it, and a leader adjusts the sails. The sails for this particular notion were adjusted by a person who is not only our great motivator to all of us, but also a visionary and the person who gave us the belief to bring together this event. He is none other than our principal, Dr. Somnath Vibhuti. I request Sir to address us all. थँक्यू मॅडम. व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आदरणीय श्री मार्कुसजी डाबरे, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य सरिता मॅडम, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर क्लाउडिना लांग, कन्व्हीनर ऑफ दिस इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स CMA डॉक्टर तुषार राऊत, पॅनलिस्ट प्रोफेसर सचिन लबडे, fellow participants, good afternoon once again. We begin with valedictory session now. थोडंसं मराठीमध्ये सांगतो. आज दिवसभर आपण या ठिकाणी शाश्वत विकास उद्दिष्ट ही मुख्य थीम समोर ठेवून वेगवेगळे विचार ऐकलेले आहेत. सुरुवातीला प्रोफेसर क्लाउडिना यांनी या ठिकाणी आपल्याला भाषा ही शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून काय भूमिका बजावू शकते याबद्दल मार्गदर्शन केलेलं आहे. जर्मनीतल्या ड्रेस्डेन विद्यापीठात त्या भाषेचं अध्ययन करतात. आपल्या सर्वांचे लाडके चेअरमन आर्चबिशप साहेब यांनी इंटरनॅशनल पीस अँड जस्टिस या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि कौटुंबिक स्तरापासून ते समग्र स्तरापर्यंत शांतता अस्तित्वात असल्याशिवाय आपल्या विकासाला अर्थ राहणार नाही याबद्दल मार्गदर्शन आपल्याला त्यांनी केलं. तदनंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी काही टेक्निकल सेशन्समध्ये आपण आपले पेपर्स प्रेझेंट केलेले आहेत. खऱ्या अर्थानं ही जी परिषद आहे ही शाश्वत विकास या विषयावरती परिषद नसून शाश्वत विकास या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून त्याबाबत सध्या जे लेखन होत आहे किंवा जे विचार मांडले जात आहेत, ज्याची सुरुवात या सहस्त्रकाच्या प्रारंभी झाली आणि ज्याला मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हटलं जातं, सहस्त्रकीय विकास उद्दिष्टे, ज्याचं रूपांतर नंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये आणि आपण त्याला आता सस्टेनेबल गोल्स फॉर 2030 असं म्हणत आहोत. तर हा संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशनचा जो भाग आहे यामध्ये छोट्या छोट्या ज्या 17 गोष्टी आहेत त्या दृश्य स्वरूपामध्ये रांगोळी रूपानं आपण खाली प्रदर्शनात मांडलेल्या आहेत. आणि त्यामध्ये एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे
ते म्हणजे सस्टेनेबल एज्युकेशन, क्वालिटी एज्युकेशन. सर्व स्तरावरती, आपण प्राथमिक स्तर असेल, माध्यमिक स्तर असेल, उच्च शिक्षणाचा स्तर असेल. आणि मला असं वाटतं की आजच्या या परिषदेनंतर जर आपण या शाश्वत विकासा उद्दिष्टांबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातली एक छोटी कृती जर करायचा प्रयत्न केला, फक्त ऐकण्यापुरतं नव्हे तर अगदी छोटी कृती जर आपल्या लेवलला आपण करू शकलो, तर मला वाटतं आपण शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या बाबतीत जी 2030 मध्ये साध्य होतील असं म्हटलं जात आहे, होतील की नाही माहीत नाही, परंतु निश्चितच आपण त्या दिशेनं वेगानं प्रवास करू असं मला वाटतं. नाविन्यपूर्ण गोष्टी पुढे येत आहेत आणि मग हे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून एकदा एक सर्वे करण्यात आला आणि वेगवेगळ्या संस्थांना विचारण्यात आलं की शाश्वत विकासाबद्दल तुमचं मत काय आहे. तर त्यातल्या 84% संस्थांनी सांगितले, 84% ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स, हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, दे टोल्ड इट इज इक्विव्हॅलंट टू इकोलॉजिकल growth or ecological development and conservation of the environment. 67% respondents, they said that it is all about maintaining the ecological assets of the country. However, it is not like that. It includes environment, ecology, plus many other things. And therefore, we need to broaden our insights, we need to widen our understanding, and we try to live up to one or two small aspects related to the sustainable development goals. मला एक उदाहरण फक्त सांगायचं आहे. आपण सर्वजण मोबाईल वापरत असतो आणि त्या वापरलेल्या मोबाईलचा जितका जास्त वापर असेल तेवढी त्याची बॅटरी जास्त डिस्चार्ज होत असते आणि मग पुन्हा ती आपल्याला चार्ज करावी लागत असते. सॅमसंग नावाची एक मोठी कंपनी आहे, ज्या कंपनीनं एक छोटंसं इनिशिएटिव्ह हातामध्ये घेतलं की ज्यावेळी तुम्ही मोबाईल चार्जिंगला लावत असता, तो चार्जिंगला लावल्यानंतर जेव्हा तो आयडल मोडमध्ये असतो त्यावेळी त्याचं स्क्रीन जात असताना आणि पुन्हा येत असताना तुम्हाला एक जाहिरात दिसेल आणि जर ती जाहिरात तुम्ही पाहिली तर सॅमसंगला जो रेव्हेन्यू मिळेल त्यातला काही भाग ते SDG साठी डोनेट करतील, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलसाठी. मी म्हटलं आपण हे ट्राय करून पाहूया. म्हणून मी तर माझा स्क्रीन, मोबाईलचा आपला स्क्रीन जो असतो तो स्क्रीन ठेवला आणि ज्यावेळी मी मोबाईल बंद करतो आणि पुन्हा सुरू करतो त्यावेळी या 17 उद्दिष्टांमधलं एक उद्दिष्ट ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी दिसायला लागतं. आणि असं करत प्रत्येक वेळी मग माझ्या खिशातले काही पैसे न देता 9 पैसे, 7 पैसे, 6 पैसे हा जो रेव्हेन्यू सॅमसंगला जमा होतो तो डोनेट होतो माझ्या अकाउंटमधून. मग तो पॉवर्टी अलिव्हिएशनसाठी असेल, तो रिड्युसिंग इनइक्वालिटीसाठी असेल, मेंटेनिंग गुड ग्रोथसाठी असेल किंवा हॅव्हिंग सस्टेनेबल सिटीजसाठी असेल. दिवसभर आपण हे सगळं वैचारिक ऐकल्यानंतर परवापर्यंत मी असा विचार करत होतो की कार्यशाळा संपल्यानंतर परत जाताना एखादा असा विचार आपल्याला मिळाला पाहिजे की जो दीर्घकाळ आपल्या स्मरणात राहील आणि आपण काहीतरी त्यावर हुकूम छोटी कृती करू शकू. आणि मग मी विचार केला आपल्याला अशा एका व्यक्तीला बोलावलं पाहिजे की ज्याने आयुष्यभर या हरित वसई संदर्भात लढा दिलेला आहे किंवा पर्यावरण वाचवण्यासाठी पुस्तकं नाही लिहिली तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष केलेला आहे आणि मग त्यांची मतं परखड असतील, रोखठोक असतील, पण प्रत्यक्ष कृतीमधून आणि प्रत्यक्ष अनुभवामधून ते आपल्याला निश्चितपणे मार्गदर्शन करतील. म्हणून मग आदरणीय श्री मार्कोसजी डाबरे यांना निमंत्रित करण्याचं ठरलं आणि आज आपल्यामध्ये ते उपस्थित आहेत. ते आपल्याला निश्चितपणे त्यांचे अनुभव सांगतील, मार्गदर्शन करतील. पण तत्पूर्वी मी एवढ्याचसाठी मध्ये फक्त इंटरव्हेन केलं की सरांना थोडीशी कल्पना अशा अर्थाने द्यावी की थिओरिटिकल आमचं सकाळपासून बऱ्यापैकी चाललेलं आहे. जर तुम्ही वसईच्या संदर्भात तुमचे अनुभव आम्हाला व्यक्त केले तर ही मॅक्झिमम पार्टिसिपंट्स आर फ्रॉम वसई आणि या पिढी
जे स्थित्यंतर आहे ते आपण स्वतः पाहिलेलं आहे आणि येणाऱ्या भविष्यात 25 किंवा 30-35 वर्षामध्ये असणारी वसई निश्चितपणे वेगळी असणार आहे. तर त्या परिप्रेक्ष्यातून आपण आम्हाला उद्बोधन कराल किंवा मार्गदर्शन कराल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद अशासाठी की आपण दिवसभर या बौद्धिकांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पेपर्स ऐकलेले आहेत, पाहिलेले आहेत, वाचलेले आहेत. त्याबद्दल पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि आई hand over to Prederos. Thank you, sir. The fragrance of flowers is spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. I'd like to call upon Professor Dr. Teresa Pereira to introduce our honorable guest among us. Respected Principal, Vice Principal, Claudina Madam, आजच्या या कॉन्फरन्सचे कन्व्हेनर तुषार सर आणि सन्माननीय सर नागुसदा सरांची ओळख मी आले इकडे हॉलमध्ये. सर आपली काहीतरी ओळख द्या. माझी ओळख बिळख काही नाही देऊ नको, मी फक्त कामगार नाही. पण कामगार नेता म्हणून म्हटलं सर आपल्याला आम्ही बोलवलं होतं तेव्हा आम्ही काहीतरी या एक दिवस केला होता इतिहासाचा. आज आम्ही तुम्हाला पर्यावरणातील चिरंतन पर्यावरण कसं टिकवायचं यासाठी बोलवलेलं आहे आणि त्यामुळे ती जी तुमची वेगळी ओळख आहे ती करून देणं माझं मी भाग्य समजते. सराविषयी सांगायचं म्हणजे सकाळी आपण बिशोबासमवेत आपला सकाळचा प्रहर सुरू केला आणि या कार्यक्रमाची सांगता बिशोबांचे भाऊ या अगोदरचे आपले या गोन्सालो गार्सिया कॉलेजचे जे चेअरपर्सन होते, चेअरमॅन होते बिशप थॉमस डाबरे त्यांचे भाऊ. परंतु बिशपांचा जरा त्यांचा जो पिंड तो वेगळा आणि मार्गुस डाबरेंना कोण ओळखत असं नाही, कारण एक चळवळी नेते आणि म्हणजे अग्रेसिव्ह खूपच, म्हणजे जे काही बोलणार ते करून दाखवणार त्या पद्धतीनं रस्त्यावर उतरून जी काही लढाई केलेली आहे ती मार्गुस डाबरे साहेबांनी. त्यांची ओळख म्हणजे ते तशी नुसते काही बोलतच नाही आहेत, परंतु त्यांचं वसई टाइम्स नावाचं वर्तमानपत्र त्यांचं जे बोलणं आहे ते आपल्याला त्या लेखणीद्वारे देखील आपल्याला वाचावयास मिळतं. त्यांनी आणखीन एक पुस्तक लिहिलेलं आहे चिमाचिप्पाची वसई, बरोबर सर. ते पुस्तक खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी त्यांचं लेखन केलेलं आहे. वसई पूर्णपणे पेशवेकालीन वसई आणि वसईमध्ये काय आता हालचाल चालू आहे, सगळ्या प्रकारची आंदोलनं चळवळी ही त्यांनी त्या ठिकाणी चितारलेल्या आहेत. मार्गुस डाबरे विषयी सांगायचं म्हणजे मला वाटतं 1977चं काळ, जनता गव्हर्नमेंट, इंदिरा गांधीचं गव्हर्नमेंट गेलं आणि जनता गव्हर्नमेंट आलं आणि त्या काळामध्ये जॉर्ज फर्नांडिसला ह्या वसईमध्ये आणला, एवढ्या मोठ्या केंद्रीय मंत्र्याला, आणि वसईमध्ये असं म्हणजे प्रचंड असा जनसमुदाय सगळी जमला होता. आणि असा पुन्हा एकदा जनसमुदाय मी अनुभवला होता 1984-85च्या काळात. ह्या वसईतला पाण्याची विक्री होत होती आणि मोठ्या प्रकारे बिल्डर्स लॉबी पाण्याचा उपसा करत होती, पिण्याच्या पाण्याचा. आणि तो पिण्याच्या पाण्याचा उपसा थांबवावा, जे टँकर्स अडवणं किंवा पाणी विक्री थांबवावी ह्यासाठी मोठं आंदोलन झालं होतं. त्यावेळेला मीही त्यात सहभागी झाले होते. तहसीलदाराला ते पाणी गढूळ पाण्याचे ग्लासेस आपण दिले होते. तहसीलदाराकडे जायला मला एक संधी द्यायला मिळाली होती. तर अशा प्रकारे मार्गुस डाबरे विषयीची ओळख सगळ्या प्रकारची चौफेर आहे. बँक ऑफ इंडिया, न्यू इंडियाचे संचालक पद देखील त्यांनी सांभाळलेलं आहे. आणि त्यामुळे न्यू इंडिया सारख्या बँकेचं संचालक पद सांभाळत असताना बसन कॅथलिकच्या बँकेमधले काही लूपहोल्स किंवा काय असे वीक पॉईंट असतील ते वेळोवेळी साहेब मला हटकून सांगत असत, विशेष म्हणजे जनरल सभेला वगैरे, आणि ते मुद्दे ते न्यूजपेपरमध्ये देखील अनाऊन्स करत असत. तर अशा प्रकारे पर्यावरणाच्या चळवळीत, लेखणीतही आणि जिथे कामाला होते तिकडे देखील त्यांनी बऱ्याचशा चळवळी केलेल्या आहेत. तर सरांकडून आपण हे सगळे त्यांचे विचार ऐकूया. आपल्या महाविद्यालयात त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय आणि सरांना, आपल्या प्राचार्य सरांना विनंती करत आहे की त्यांनी आपला तुळशीचं रोप देऊन हवा शुद्ध करणारी तुळस झाड
एक आपण प्रतीक म्हटलेलं आहे, चिरंतन. धन्यवाद सर. पहिल्यांदा मी व्यासपीठावर नमस्कार करतो. You have come from Germany. I welcome you on behalf of entire vasai. मला माझ्या स्वतःची ओळखच माहिती नव्हती, एवढी मोठी ओळख झाली. मी असं आहे काय मला माहित नाही. मी असं आहे काय मला माहित नाही, पण पर्याला मॅडमने काय सांगितलं, पहिल्यांदा मी प्रिन्सिपल साहेबांचे प्राध्यापक आमचा माझा तरुण मित्र अरुण तिथे बसलेले आहे. या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो, तुमचे आभार मानतो. मला कल्पना नव्हती की एवढ्या मोठ्या नामांकित लोकांच्या समोर माझ्यासारखा एक कामगार बोलणार आहे. कामगार सभेमध्ये मी हजारोच्या संख्येत भारतीय पातळीवरती बोललेलो आहे, पण इंटेलेक्च्युअल क्लास हा सहसा आम्हाला सापडला नाही. तो आज सापडला, म्हणून मी तुमचं आभारी. मी वसईच्या पर्यावरणासंदर्भात बोलावं असं आहे आणि ते बरोबर आहे. एन्व्हायरमेंट आणि पर्यावरण हे दोन शब्द 1990 पर्यंत कोणालाही माहित नव्हते. संबंध कुठे येत होता आपला. आज घरोघरी हे दोन शब्द आहेत, एन्व्हायरमेंट अँड पर्यावरण. अगदी शाळेत जाणारा विद्यार्थी पण म्हणतो जरा पर्यावरण खराब झालेलं आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आहे. नुकतंच एक पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे, फ्रॅक्चर फ्रीडम नावाचं पुस्तक कोबाड गांधीने लिहिलेलं आहे. त्याचा मराठी अनुवाद लवकरच बाजारात येत आहे. पण मी तुम्हाला सांगेन, काइंडली रीड दॅट बुक. Read that book. You will come to know how environment is being destroyed systematically by so-called capitalist system from the world and India. हे तुम्ही पाहू शकता. हिमाचल प्रदेशापासून मिझोरम पर्यंत तुम्ही पाहिलं तर जगामधला एक सर्व संपन्न असा निसर्गदत्त प्रदेश. आज तिथे काय होतं, मंदिरं कोसळतात. याची कारण मी तुम्हाला सांगायला नको, तुम्हाला माहिती आहे. आता मी वसईच्या प्रश्नावरती येतो. वसई म्हणजे काय? वसईची भौगोलिक एरिया किती आणि वसईची भौगोलिक एरिया जर तुम्ही पाहिली तर ती 526 स्क्वेअर किलोमीटर आहे. आमची वसई मुंबईपेक्षा मोठी आहे. मुंबई 518 स्क्वेअर किलोमीटर आणि आम्ही 526. हे तुम्ही ठाणे गॅजेटेअर मध्ये वाचू शकता. वसई हे एका परीने बेट होतं. इट वॉज अ स्मॉल टाउन मॅप. वसई द मोस्ट ब्युटिफुल इन द साऊथ ईस्ट देशामध्ये, साऊथ ईस्ट आशियामध्ये
वसई एक सौंदर्यशाली असं एक बेट, पश्चिमेला अरबी समुद्र, उत्तरेला पवित्र वैतरणा नदी, दक्षिणेला गेलात तर तुम्हाला भाईंदरची खाडी सापडेल आणि बहारदार हिमालय इकडे होता. आणि म्हणूनच ह्या प्रदेशाला साऊथ ईस्ट एशियातलं एक निसर्ग संपन्न प्रदेश म्हणून इतिहासामध्ये त्याची नोंद आहे. मला माहित नाही किती लोकांना माहिती आहे. 1896 साली in 1896 the British government declared Vasai as no development zone. Why? Because Vasai was providing oxygen to Bombay. वाढत्या मुंबईला प्राणवायू देण्याचं काम वसई करत होतं, म्हणून वसईला नो डेव्हलपमेंट झोन केलं. आणि परिस्थिती 80च्या शतकापर्यंत काय होते. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे म्हणतात आणि मॅडम परेरा पण म्हणाले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. बट व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट? Is our principal and madam, are they in the national power and the state power? Who are leading us? People who have passed 8th standard and 9th standard are ministers. What they know about environment? Then what we expect, madam? Madam has really given a beautiful presentation here, but who will listen to it? Is government replying to any question of yours? You write any letter to Sachivalaya or the government or the central or state government, no answer. So what do you talk about sustainable development? Look at Vasai. Vasai was loved by all the politicians and all the powerful people. Our Vedic means we are original Hindus. They came to Vasai. Shankaracharya established Mandir at Nirmal. Shankaracharya Mandir, 1100 years old. Bahadur Shah came from Gujarat and Vasai was named as Bajipur. Bahadurpur, it became Bajipur. Then came Portuguese. Yes, they gave us the message of Jesus Christ. That message is for me, tells me that you will only live for the daily bread and not for generation to have wealth. Then came चिमाजी अप्पा. चिमाजी अप्पांचं वैशिष्ट्य तुम्हाला माहिती आहे? इतिहासाच्या पानावरती सर असं आहे की जेव्हा काही धर्मवाद्यांनी सांगितलं ख्रिश्चनांना फटकावायचं, तेव्हा चिमाजी अप्पांनी सांगितलं नाही, काही चर्चला हात लागता कामा नये, म्हणून 450 वर्ष चर्चेस वसईतले आहेत. वी आर व्हेरी ग्रेटफुल टू हिंदूज. माझ्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे मी सांगतो सर तुम्हाला, ह्या जगामध्ये सहनशील आणि खरा लोकशाहीवादी जर कोणता समाज असेल ना तर तो हिंदू समाज आहे. ज्ञानेश्वरांनी काय सांगितलं? ते विश्वची माझी घर. आणि म्हणून माझ्यासारखा एक सामान्य माणूस आज जॉर्ज फर्नांडिस चंद्रशेखर पंतप्रधान त्यांच्या सान्निध्यात आला, कारण माझ्या हिंदू मित्रांनी मला तिथे पोहोचवलं. आणि म्हणून कम बॅक टू वसई.
125 तलाव वसईत. सर्वात पवित्र तलाव कोणती माहितीये? निर्मलचे 2 तलाव, सोपाराचा 1 तलाव, आगाशीचा 1 तलाव, पापडीचा तलाव आणि पूर्वेकडचा 1 तलाव. आज काय त्याची परिस्थिती आहे? आज परिस्थिती काय? वी आर टॉकिंग ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड वी आर टॉकिंग दॅट इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. पण आज परिस्थिती काय? पापडीच्या तलावामध्ये माझ्या बालपणामध्ये आम्ही पोहायला जायचो. आज पाण्याला वाचतो. Who is responsible for it? You are responsible, I am responsible. Because when we elect our representative, we do not see their history. ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये वसईची परिस्थिती काय झाली? वसई हा सह्याद्री पर्वतांच्या डोंगराने सजलेला, वसईनी मुंबईला केळी, फूल, फळावळ वाढत्या मुंबईला पुरवण्याचं काम आमच्या पूर्वजांनी केलं. वसईला, मुंबईला दूध कोणी दिलं? आमच्या पूर्वजांनी दिलं. हीच वाढती मुंबई लक्षात घेऊनच वसई नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून राखण्यात आलं होतं. 2001 च्या खानेसुमारप्रमाणे आपली लोकसंख्या किती होती माहितीये तुम्हाला वसई तालुक्याची? आय एम शुअर नोबडी विल आन्सर माय क्वेश्चन. अवघी 3.25 ते 3.5 लाख होती. 98% मराठी भाषिक होते. आम्ही कोण पण असो, ख्रिश्चन, भंडारी, पानमाळी, देशातून आलेली मराठी, कोकणातून आलेली मराठी, आमची संस्कृती एक होती. ख्रिश्चन घरांच्या लग्नामध्ये केळीची झाडं उभी करतात की नाही? भाषा आणि संस्कृतीच्या जोरावर वसई पण अशी होती. आज त्या वसईची लोकसंख्या किती आहे? Today the population of Vasai is more than 32 lakhs. पिंपळ, वड, आंब्याची झाडं, चिंचेचे झाडं, ह्या टोकापासून अर्नाळा टोकापर्यंत वृक्ष होते. मी पण पिंपळाच्या आणि वडाच्या झाडाखाली जाऊन नमस्कार केलेला आहे. ते आमच्या हिंदू बांधवांकडून आम्हाला मिळालेली देणगी आहे. तो वृक्ष राहिला तर आम्ही राहणार. भारतामध्ये सरासरी वय त्यावेळी 40 ते 45 होतं आणि आमचा वसईकर 70 वर्ष जगायचा. कोणताही रोग नाही. काय झालं? पर्यावरणाचं काय झालं? हरित वसई संरक्षण समिती अस्तित्वात का आली? कारण सिस्टमॅटिकली पॉलिटिशियन्स फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट सिस्टमॅटिकली वसई खतम करण्याचं त्यांनी ठरवलं. वसई बिल्डर लॉबीला अंधन देण्यात आलं. आता तुम्ही म्हणता ना, तुम्ही सगळे सुशिक्षित लोक महापालिकेला दोष देतात, वसई तुमते. आता वसई तुमते ना, दोष देतो ना. आणि तरुण लोक तर देणार. अरे महापालिकेचे लोक काय करतात? म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, वसईची खार लाईन ओव्हळ ह्याच्यातून पाणी सरळ इथे अरबी समुद्राला मिळायचं, नाहीतर इथे भांड्याच्या खाडीला, नाहीतर वैतरणाला. आज काय परिस्थिती आहे खारलँड मध्ये? खारलँड मध्ये 25 मजली बोळीन सारखा शेतीच्या विभागामध्ये 25-30 मजली इमारत आहे. हे काय चाललेलं आहे?
ओव्हळ बंद करून त्याच्यावरती बिल्डिंग बनलेले आहेत. ज्या पापडीमध्ये मी लहानाचा मोठा झालो त्या पापडीमध्ये ह्याच्यापेक्षा जास्त जोराचा पाऊस पडत होता, पण अर्ध्या तासात पाऊस संपला. आज माझ्या घरामध्ये 24 तास पाणीच असतो. कारण काय, उन्हाळा फाटकावरती जाऊन बघा, उन्हाळा फाटक काय होतं, भरतीचं पाणी चुळणा पापडीवरून नेत देत. आज काय, कारखानेच कारखाने. मी नगरसेवक असताना बंद केलं होतं. आता त्यांची नावं मी सांगत नाही, कारण मला ते सांगायचे नाहीये. सत्तारूढ पक्षाला सांगितलं की तुम्ही वसई खतम करत आहात. आम्हाला कोण विचारतो. आज पापडी सारखा भाग पाण्याच्या खाली डुबतो. कारण ही जी वसई आहे, हा जो प्रदेश होता, जवळपास 2.5 लाख वृक्ष, त्याच्यात चिंच असेल, पिंपळ असेल, वड असेल, नारळाचे असतील आणि प्रचंड असतील आणि झाडं, 2.5 लाख वृक्ष गेल्या 25 वर्षामध्ये जमीनदोस्त कापून टाकले. त्याच्यावरती हरित वसई मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेले आम्ही याचिका घेऊन. आमच्या याचिकेवरती उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की महापालिका तुम्हाला नमस्कार करतो, आता वृक्ष कापू नका, आता डेव्हलपमेंट थांबवा. हा लेखी आदेश महाराष्ट्र सरकारला आणि महापालिकेला दिला. सर पाळला नाही, पायदळी तुडवला. आणि मला सांगायला एक सांगतो, हरित वसईचा लढा ह्यामध्ये वसईच्या माझ्या हिंदू नेत्यांची आम्हाला साथ मिळाली नाही. हे पण मी मुद्दाम तुम्हाला सांगतो, नवजवानाला सांगतो, आम्ही जर सगळे एकत्र आलो असतो ना तर आज वसई निराळी असते. पण ती ख्रिश्चनांची ठरली. माझी ओळख पर्यटनने आता तुम्हाला करून दिली ना, पण माझी खरी ओळख काय तुम्हाला माहिती आहे? सामनाच्या अग्रलेखात सांगितलं का दाऊदचा माणूस आहे, डी गँगचा माणूस आहे. कारण मी डाबरे आणि फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आम्ही डी गँगचे लोक. पण ह्या डी गँगचा मला फायदा पण झाला, हे पण तुम्हाला सांगतो. त्यावेळेला मी नोकरीला जायचो ना, उलट्याला विराला बसायला यायचो म्हणून जायचं, पण कोणाची माझा हात लावायची हिंमत झाली नाही, कारण डी गँगचा माणूस आहे. मी तुम्हाला सांगतो की आजची वसई अशी परिस्थिती आहे की या वसईमध्ये आता मराठी माणूस जवळपास संपला. मूळ मराठी माणसंच नाहीयेत. तुम्हाला पाहिजे तर मी जिथे राहतो तिथे येऊन बघा. अरुणला सांगितलं, आज आमच्या समाजात किंवा कोणत्याही समाजात कोण मेला तर पहिल्यांदा मोटर बुक करावी लागते, कारण खांदे नाहीत. मुलं परदेशी का जातात शिक्षण, तिथे शिक्षण घेऊन परदेशी का जातात? त्यांना भवितव्य तिकडे घडतं. इंटेलेक्च्युअल क्लास, बुद्धिवादी लोक, त्यांना भारतात स्थान नाही. आणि म्हणून मग तो लोक बाहेर जातो. माझं बरीच वर्ष पुण्यामध्ये गेले. पुण्याच्या ब्राह्मण वाड्यामध्ये डॉक्टर अरविंद वैद्यासारखे मोठमोठ्या लोकांच्या घरी माझं जाणं येण्यात असतं. आज ब्राह्मणवाडे बंद पडलेले आहेत, सगळे अमेरिकेत. इंटेलेक्च्युअल लोकांना कोणी विचारतच नाही, तुमची किंमतच नाही आहे.
हीच परिस्थिती वसईमध्ये आहे. हीच परिस्थिती वसईमध्ये. मी धर्माविर्माचे बोलत नाही, तर तुमचा धर्म तुम्ही पाळा, तुम्ही काय पण करा, पण पर्यावरणाचं काय? तुमच्या घराच्या बाजूला तुम्ही इतकं सिमेंट कॉन्क्रीटिंग केलेलं आहे की तिथे एक साधं केळीचं झाड नाही, तिथे साधा एक फुलांचं झाड तुम्ही लावू शकत नाही. टोटली कॉन्क्रीटीकरण. हे काय चाललेलं आहे? आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की साऊथ ईस्ट एशियामध्ये एक नयनरम्य निसर्गदत्त प्रदेश म्हणून ज्या वसईचं वर्णन होतं, वसई खतम झाली. तुम्हाला माहिती आहे, लिटल लॉंगर, पण मी तुम्हाला सांगतो, डेव्हलपमेंट स्कीम वसईमध्ये जी आली त्याला 0.33 हा डेव्हलपमेंट रेट. पश्चिम पट्टीमध्ये 0.33 म्हणजे एक गुंठाच्या 999 स्क्वेअर फीट मध्ये तुम्ही फक्त 300 स्क्वेअर फूट बांधकाम करू शकता. आज काय परिस्थिती आहे? आज परिस्थिती काय? आता तर सरकारने, राज्य सरकार म्हणतं की आम्ही वसईचा डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आहे तो डेव्हलपमेंट पास करणार आहोत. आवाज आहे कोणाचा? कोण बोलतो? काय नाही. म्हणून माझा मित्र, मी तुम्हाला सांगतो की वसई आमच्या हातातून गेली. वसईमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की पिण्याच्या पाण्याचे टँकर येतात ना, आणि आपण बोलतो हे टँकर लॉबी चोर आहे, असं आहे तसं आहे बोलतो ना, पण जे राहायला आले त्याला प्यायला पाणी कुठून आणणार? मी पाणी पितो, तुम्हाला पण पाणी प्यायला मिळालं पाहिजे ना, तो पाणी आणणार कुठून? अनधिकृत बांधकाम होतात कशी? आणि शेवटी तुम्हाला मी सांगतो, वसईचं पर्यावरण आता जवळपास संपलेलं आहे. 40 लाख वाहन आहेत. दुचाकी आता नवीन टीव्ही वरती येतं ना, तुम्ही बघता टीव्ही वरती ना, कसं लॉरी अशी चालव, गाडी अशी चालव वगैरे, किती धूर निघत असेल. माझे नाही, इथे बसलेले सगळ्यांचे आजोबा पूर्वज मंदिरात आणि चर्च मध्ये पायी जायचे ना, पायी. आज पापडीच्या चर्च पासून मी किती लांब राहतो माहितीये? पायी फक्त 7 मिनिटं लागतात, पण लोकांना जायला कार लागते. पोल्युशन कोण करतो? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डेव्हलपमेंट. चर्च मध्ये, मंदिरामध्ये पायी जायची परंपरा आमच्या लोकांनी खतम करून टाकली. किती पोल, किती माझ्या घराच्या समोर येऊन बघा, मी घराच्या वर बसू शकत नाही, धूरच धूर. जबाबदार कोण? आणि परिणाम काय झाला माहितीये तुम्हाला? या वसईमध्ये 1980 पर्यंत कॅन्सर नाव कोणाला माहिती होतं का? ह्या वसईमध्ये गुडघेदुखी कोणाला माहिती होती का? आज काय परिस्थिती आहे? आज गावागावात कॅन्सर आणि गुडघेदुखी तर कॉमन झालेली आहे. जर तुम्ही पायाचा वापरच करत नाही तर मग गुडघे दुखणारच ना. आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की वसई सपाट झाली. हे बघा, बाईने उल्लेख केला पर्यावरण आहे. तुमच्यापैकी किती लोकांनी, मला माहित नाही, मी ते लिहिलंय बघा, चिमाजी अप्पांची वसई हृदयद्रावक कहाणी. तुम्ही वाचलंय की नाही मला माहिती नाही. आज ते पुस्तक माझ्याकडे नाहीये, कॉपी संपले, एकच आहे माझ्याकडे. पण ह्याच्यामध्ये वसई कशी खत्म झाली याच्या विविध लेखनाचे लेख आहेत. कोण वाचतो? कोण नाही वाचत? आजच्या फ्री प्रेस मध्ये वाचा तुम्ही वाचता फ्री प्रेस की नाही मला माहित नाही. आजच्या फ्री प्रेस मध्ये स्मृती कोफीकर
आणि मुंबईचं पर्यावरण ती कशी वाट लावली याचा लेख आहे. म्हणून मी सांगतो, मला असं सांगायचं आहे की आम्हीच आमच्या हाताने आमचा भाग खतम करू. अरे घराच्या बाजूला आजूबाजूला तुम्हाला केळीची फुलाची झाडं लावायला काय जातं? म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, सांगण्यासारखं भरपूर आहे, पण मी कुठच्याही एका राजकीय पक्षाला दोष देत नाही. कोणीही बोलत नाही. हरित वसई संरक्षण समिती उभी राहिली आणि माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला त्याद्वारे वसईच्या लोकांना ओळख झाली माझी. ह्याचं श्रेय कोणाला माहितीये? फ्रान्सिस डिब्रिटो फादर त्यावेळेला उभे राहिले आणि त्यांना 99% धर्मगुरूंनी विरोध केला. फक्त कार्डिनल सायमन पेमेंटा आणि बिशप थॉमस डाबरे त्यांच्या मागे उभे राहिले आणि त्याद्वारे सगळा समाज एकत्र आला. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आमची पिढी गेली, तरुण पिढींना माझं म्हणणं असं आहे, माझं सांगणं आहे तरुणांना. अर्थातच आता वसई तरुणांची संख्या खूप कमी झालेली आहे, कारण मी गेल्याच महिन्यात ट्रिप काढली नायगाव पासून आगाशीपर्यंत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल सर, सगळे बंगले बांधून 40,000पेक्षा जास्त तरुण परदेशात, अमेरिका, न्यूझीलंड, इंग्लंड. लोक कुठे आहेत तिकडं? सगळे बंगले बांध. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की हा निसर्ग संपन्न देश हा संपला नाही, पण बोलत नाही. वडाची झाडं कशी कापली जातात, पिंपळाची झाडं कशी कापली जातात, मी तुम्हाला सांगतो. माझे पूर्वज ब्राह्मण, मी तुम्हाला सांगतो, मी आजही दर मे महिन्याच्या 16 तारखेला शंकराचार्याच्या मंदिरात निर्मळला जातो आणि तिथे नमन करतो. कारण त्यांनी धर्मांतर झालं, ते का झालं त्या विषयात जायचं नाही आपल्याला, परंतु त्यांनी आमचा निसर्ग वाचवला होता. आता तिकडे मंदिरात जाऊन बघा काय झालंय, आजूबाजूला बेकायदेशीर कामच काम. आणि शेवटी मी तुम्हाला सांगतो, राग मानायचं नाही सर, शेवटी मी तुम्हाला सांगतो, वी इंडियन्स आर करप्ट. Any Indian can be purchased by showing a note. This is not I say. माओ से तुंग आणि चीन मध्ये क्रांती केली आणि बेजिंग मध्ये, म्हणजे आताच्या पेकिंग मध्ये, तेव्हाच्या बेजिंग मध्ये वार्ताहरांची परिषद घेतली. तेव्हा एका अमेरिकन वार्ताहराने त्यांना विचारलं का वेन आर यू गोइंग टू इंडिया. त्यांनी काय सांगितलं माहिती आहे मावशीने, देयर इज नो नीड टू गो टू इंडिया. यू शो अ रुपी टू एनीबडी इन इंडिया, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, मी स्वतः थोडासा साम्यवादी आहे, मी स्वतः गरिबांच्या बाजूने आहे, मी स्वतः कोणत्या मोठमोठ्या ह्याच्यात तुम्हाला मी दिसणार नाही. माझं म्हणणं असं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये संत तुकारामाने आम्हाला काय सांगितलं, लहानपण दे का देव. त्याच्या आधी 2000 वर्ष, 1600 वर्ष आधी येशू ख्रिस्ताने काय सांगितलं, बी हंबल. आणि आमच्या तुकारामाने काय सांगितलं, लहानपण दे का देवा. आपण काय करतो, छाती बाहेर काढायचं आणि चालायचं. मॅडम, you are from Germany and I will tell you that this is the land which was the most
beautiful and most natural in the Southeast Asia. We were having all sorts of things. When the Britishers developed Mumbai, we, Vasaikar, provided them bananas, all types of fruits, flowers, all types of fish. Who supplied? Vasai. That was Vasai. What I am feeling sorry, that Vasai is being slowly and steadily developed. आणि म्हणून माझ्या समोर बसलेल्या तरुण लोकांना मी सांगतो, मी तुम्हाला सांगेन, डोंट वरी अबाउट टुमॉरो. Give us this day our daily bread. त्याची काळजी अजिबात करू नका. तुमच्या विरुद्ध कोण बोलला ना, इकडून ऐकून इकडून सोडून द्या. त्यांनी माझी ओळख करून दिली पर्यायला नाही, पण सर्वात जास्त शत्रू असेल मला होते तेव्हा महापालिका आली तेव्हा. मी तुम्हाला सांगेन की यू हॅव टू स्टँड, टेक द लिडरशिप. आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की कधी कधी मला रात्री झोप नाही लागत, पूर्वीची वस्ती आठवून. So I want to see that Germany must help our people over here to develop sustainable development in Vasai. Now we will hold responsible ourselves because German person is sitting there and German is financially well off. So thank you very much. Thanks a lot for all. धन्यवाद मार्कुस साहेब. तुम्ही तुमच्या आजच्या या भाषणातून वसईच्या ऐतिहासिक, राजकीय, भौगोलिक आणि निसर्गदत्त असा असलेला वारसा आमच्या पुढे उलगडला. तुमच्या अनुभवातून संपूर्ण प्रेक्षागार गुंग करून टाकले. संपूर्ण इतिहास आमच्या समोर उभा केला. पर्यावरणाविषयी असलेली तुमची आत्मीयता तुमच्या प्रत्येक शब्दातून दिसत होती. असं म्हणतात, संत आणि वसंत ह्याच्यामध्ये एक साम्य आहे. वसंत जेव्हा येतो तेव्हा प्रकृती सुधारते आणि संत जेव्हा येतो तेव्हा संस्कृती सुधारते. आणि तुमच्या येण्याने प्रकृती आणि संस्कृती दोन्ही सुधारलेत. त्यामुळे तुमचं येणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. धन्यवाद. Okay, now it's time that we acknowledge all our presenters, and for this I request our chief guest to please give away the certificates. So we'll just read out the names. Mr. Mahendra Lakshman Gharat. The title of